12th 1166 எடுத்த பொண்ணு சிஏ பாஸ் பண்ணவே முடியாதுன்ற கான்ஃபிடென்ட். ஐ டிசைடட் ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் ஐல் ஃபெயில். நமக்கு தான் ரொம்ப வயசாயிடுச்சு, நம்ம ரொம்ப லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம், நம்ம கெரியரே நம்ம ஸ்பாயில் பண்ணிட்டோம், அந்த மாதிரிலாம் ஐ தாட். I also felt that way when I was doing articles. Unpaid-ஆக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி நிறைய ஃபீல் ஆகும். பட் isn't that also the time that we learn a lot? ஒரு சில டைம் வேறு யாராவது தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க, நீங்கள் அந்த ப்ளேமை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எனிதிங் கேன் ஹேப்பன் இன் ஆர்டிகல்ஷிப். சிஏனா என்னன்னே தெரியாதவங்கெல்லாம் நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. இவங்கெல்லாம் நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம நிலமை ஆயிடுச்சேன்னு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும். ஜஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணவே கூடாது. I should not beg for marks from ICA. I should pass right royal அப்படின்றது நான் டிசைட் பண்ணேன். பட் 74 வாங்கணும்லாம் நான் நினைக்கல. Happy day guys, today we are in the season 3 and I have Vidya with me. She scored 74 marks in auditing and this did not come easily to her guys. She put in so much of effort, lots of hard work, and only after all of that she's sitting here. I have so many questions in my head right now. I want to know about her journey, her struggles, and did she actually aim for that 74 marks in auditing? Yes, Vidya, welcome. Yes, ma'am. Yes, Vidya, welcome. Happy to have you here. Yes, ma'am. Can you tell me from how you started coming to this course? Like, edu ungalku and the weather, how did you take up this course? Okay, I'm Vidya. I'm not from Chennai. I studied 5th standard till 5th standard in Chennai. After that, I went to my hometown. It's Karaikudi, near to Madurai, Trichy, everything nearby. So there I did my schooling, everything, and after that I went to college for in Coimbatore. So after my 12th public exams itself, I appeared for CPT. Okay. So in the old scheme we had CPT instead of CA foundation. So I attempted CPT. I did self-study, pure self-study, and I did for some 2 months hardly after the public exams. So after that I appeared for exams. I lost in 4 marks. Okay. So I thought to go for some classes and I continue the CA itself, and I'm not interested to join college. But my parents, they don't have that much awareness about CA, so they wanted to have some backup. If you didn't go for college, then 12th will be your backup. So they got afraid of that and they asked me to join college. But it was the mistake. That's why it took me this much time actually. So I joined college. I didn't get BCom General. I joined in BCom Actuarial Science. So it will be full of mathematics, statistics, risk models. And I lost touch with accounts, law, everything I lost touch. So after that, when I completed college, it was the start of COVID. So I couldn't think of anything and I got placed in an MNC. So I started working there. I was working from home and I did night shift. So I used to work from evening 6:30 till morning 2:30 I'll work. After that I'll sleep. I'll wake up at 12 in the noon. I'll take bath. I'll directly eat lunch. Again I'll feel sleepy. Then again I have to start my work at 6:30. So it was a very depressed journey that 1 year. So I thought this is not my place. I can do many things because I scored 495 marks in 10th standard. And in 12th standard I got 1166 out of 1200. So we had that much potential. Why should we waste our career here? And I got fed up of doing monotonous work every day. So I thought, okay, this is not me. I have to do something better. So I came out of that
and I joined CA as a direct entry student. Okay. That time many people they used to discourage, if you start from 12th standard only, within 5 years you can complete CA. After completing college, if you come as a direct entry student, and that too in old syllabus, we have to do 9 months of articleship, then only you will become eligible to write for the group. exam itself. Yeah. So you have to manage articleship, and then you have to manage studies, and you have lost touch with the subject also. So how will you manage like that? Many people will discourage. And also நீங்கள் ஒரு வாட்டி CA attempt பண்ணி CA foundation you were not able to clear. How did you get that confidence to come back to CA? ஏன்னா that time I did self study மேம். 12th என்ன படித்தனோ அந்த நாலேஜை வச்சு தான் நான் படித்தேன். ஓகே. நான் ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸில் ஃபெயில் ஆகலைல்ல, ஜஸ்ட் 4 மார்க்ஸ், ஏதோ சம் சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் ஐ ஹவ் டிட். ஸோ அதை நான் ரெக்டிஃபை பண்ணேன்னா ஐ கேன் மேக் இட். ஸோ அது ஒன்றும் பெரிய ஐ வாஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட். என்னோட ஃபேமிலியில் தே வாண்டட் மீ டு அச்சீவ் மோர், பட் தே டின்ட் நோ கம்ப்ளீட்லி அபவுட் CA. எல்லாருக்கும் வெளியில் வந்து இப்போ 12th காமர்ஸ் குரூப் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் தே வில் ஆஸ்க், காமர்ஸா, ஏன் உனக்கு படிக்க முடியாதா, நீ ஏன் 10th மார்க் ரொம்ப கம்மியாக எடுத்தியா, அதனால தான் காமர்ஸ் குரூப் எடுக்கிறியா, லைக் தட். சயின்ஸ் குரூப் எடுத்தால் தான் தே ஆர் த அச்சீவர்ஸ், காமர்ஸ் குரூப் எடுக்கிறவங்கெல்லாம் லூசர்ஸ், ஃபெயிலியர்ஸ் அப்படின்னு தே வில் டாக். ட்ரூ. ஆக்சுவலி சென்னையில் அந்த மாதிரி இல்லை, பட் ஐ நோ இன் மதுரை ஆல்சோ தே ஹாவ் தட் டாக் லைக் தட். அது காமர்ஸ்னால் படிக்காதவன் தான் காமர்ஸ் எடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லி. படிக்காதவன், ஊர் சுற்றுறவன், அவன் தான் காமர்ஸ் எடுப்பான். லைஃப்பை ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறவன் தான் காமர்ஸ் குரூப் போகணும் அப்படின்னு தே ஹவ் கிரியேட்டட் ஒன் ஸ்டீரியோ டைப், பட் நாட் லைக் தட். ஸோ டு பிரேக் தட் ஐ சோஸ் காமர்ஸ். ஆனால் அதே பீப்புள் இஃப் ஐ சே நவ் ஐ எம் டூயிங் சிஏ பண்ணுறியா, அவ்வளோ பெரிய ஆளா நீ அப்படின்னு தே வில் டாக். ஸோ காமர்ஸ்னால் கேவலமாக பார்க்குறாங்க, சிஏனா தே ஆர் ரெஸ்பெக்டிங் இட் அஸ் மோர். கரெக்ட். ஸோ காமர்ஸ்லேருந்து தானே சிஏ வருது. ஸோ தே ஆர் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட். இன்னும் அந்தளவுக்கு அவேர்னஸ் இல்லை. இப்போ ஒரு 2-3 இயர்ஸாக கன்சிக்யூட்டிவாக போர்ட் டாப்பர்ஸ் எல்லோரும் தே ஆர் சூஸிங் காமர்ஸ். We are not interested in engineering, we are going for commerce, and we wanted to do CA, we wanted to do MBA in IIM, IIT, like that அவங்க சொல்ல. And in one press meet Narendra Modi also told, like என்னோட சிக்னேச்சரை விட சிஏவோட சிக்னேச்சருக்கு தான் வேல்யூ ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த கோர்ஸ்க்கு பிராண்ட் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ எவ்ரி திங் நீட்ஸ் மார்க்கெட்டிங்ன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போது. I understood how you came into this course. Now coming to your journey in Inter. You were a direct entry student. You had to study along with articleship. I'm sure they gave you study leave for your group. First day you wrote both groups or single group? No. நான் வந்து சப்ஜெக்ட்லேருந்து டச்சே இல்லை எனக்கு. ஐ கம்ப்ளீட்லி லாஸ்ட் மை கான்ஃபிடென்ஸ். 12th 1166 எடுத்த பொண்ணு சிஏ பாஸ் பண்ணவே முடியாதுன்ற கான்ஃபிடென்ட். ஐ டிசைடட் ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் ஐ வில் ஃபெயில், பட் ஆனால் ஒரு 2 attempts 3 attempts எடுத்தாலும் நான் முடிச்சிருவேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருந்தது. ஆனால் ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்டில் நான் கண்டிப்பாக முடிக்க மாட்டேன்னு ஸ்ட்ராங்காக நம்பினேன் நான். But you cleared. But I cleared group 1 in first attempt itself. That would have given you a boost. That would have given you a confidence. ஒரு group முடிச்ச எனக்கு இன்னொரு group முடிக்க ஒன்றும் பெரிய டைம் ஆகாது. நம்ம வந்து பேக் டு ட்ராக் வந்துட்டோம் அப்படின்னு எனக்கே, நீ வித்யா தான், நீ வேறு யாரும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு அந்த ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தப்போ. நான் வந்து ரொம்ப அப்படி இமோட்லாம் ஆக மாட்டேன், பட் அந்த ரிசல்ட்ஸ் பார்த்துட்டு நான் ரொம்ப அழுதுட்டேன். எல்லோரும் எங்கள் வீட்டில் சிரித்து சந்தோஷமாக இருந்தாங்க. ஏண்டி அழுகிற அப்படின்னா, ஐ டோன்ட் நோ, சம்திங் எனக்குள்ளே இருந்த அந்த க்ரீஃப் எல்லாம் அன்றைக்கி வெளியே வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இஸ் அ திங்கில் அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு அண்ட் ஃபைனலி டு see that successful in that pink screen, that will definitely bring in tears of joy. ஆமாம். But what went wrong in group 2? You had only 2 papers, correct? Our whole syllabus, you have completed group 1. Somewhere, which was a subject which was pulling you down in group 2? Actually, after that, next attempt I skipped. Okay. Because I had some health issues. May 23, I cleared group 1. So after that, I skipped. Next 2 attempts I skipped.
ஐ ஹேட் சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் தான் நான் வந்து அங்கே காரைக்குடியில் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆர்டிகல்ஷிப் பண்ணிகிட்ருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ காட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் தேர். ஸோ ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் சம் நியூ திங்ஸ், நியூ பீப்புள் பார்க்கணும். ஸோ வீட்டிலே இருந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிப்ரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால நம்ம கொஞ்சம் வெளியே வந்து உலகத்தை பார்க்கணும் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஐ கேம் டு சென்னை. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ ஜாயின்ட் ஆர்டிகல்ஷிப் அண்ட் தென் ஐ ஸ்டார்டட் மை குரூப் 2. ஐ ஹேட் ஒன்லி யூனிட் 2D ஆடிட் FMSM மட்டும்தான் இருந்தது. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் கிளாஸஸ். நான் ஓல்ட் சிலபஸில் பண்ணேன். நடுவில் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால கொஞ்சம் டச் விட்டுட்டேன். ஸோ ஆடிட்லாம் மறந்துடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ அப்போ வந்து ஆல்ரெடி நம்ம கிளாஸ் வாங்கி படிச்சிட்டோம். திரும்ப கிளாஸ்லாம் போனால் வீட்டில் ரொம்ப திட்டுவாங்க. அதனால் நம்ம செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணியே முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் செல்ஃப் ஸ்டடி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு டைம் வந்து எனக்கு எப்படின்னா ஆடிட்டில் நிறையா கான்செப்ட்ஸ் எனக்கு மறந்துருச்சு. ஸோ அதெல்லாம் புதுசாக படிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. எனக்கு அந்தளவுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கல செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணும்போது. நான் அதுக்காக செல்ஃப் ஸ்டடியே பண்ணாதீங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். அந்த டைமில் எனக்கு அது ஒர்க் ஆகலை. வாட் வாஸ் யுவர் மார்க் அட் தட் டைம்? தட் டைம் ஐ காட் தட் டைம் வந்து 50-50 எடுக்கணுன்ற மாதிரி இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டு பேப்பர்ஸ்லேயுமே 100 50-50 எடுக்கணுங்கிற மாதிரி இருந்தது. I got FMSMல I got 48 or something, and audit also I got some 45 plus I got 45%. But not 50. So ஒரு 3-4 marksல தான் I couldn't clear that attempt. So next attempt also I tried. Okay, 4 marks தானே போச்சு, நம்ம பண்ணிடலாம் இந்த வாட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு I confidently attempted, but audit didn't go that much well actually. That time how much marks did you get? That time I got 46 in audit. Okay. In Jan 25 I got 46 in audit. It was always in 40s. I got 50 in FM. Okay. FMSM I got 50 in Jan 25 because Jan 25 FMSM was quite easy. Okay. Than audit. Okay. Audit was very tough at that time. So then அதுக்கப்புறம் I cried seeing that result. 4 marks பேக் டு பேக் அந்த 4 மார்க்ஸ்லேயே போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபவுண்டேஷன்லேயும் 4 மார்க்ஸில் போச்சு. ஆமாம், குரூப் 2லேயும் 4 மார்க்ஸில் போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் ஐ தாட் ஓகே குரூப் 1 நம்ம ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லேயே கிளியர் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதனால நமக்கு ரொம்ப ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஐ தாட். நம்ம தான் வந்து ஏதோ தப்பு பண்ணுறோம், நம்ம ரொம்ப தெனாவட்டாக இருக்கோம் அப்படின்னெல்லாம் ஐ தாட். பட் ரியாலிட்டி வாஸ் நாட் லைக் தட். ஈச் அண்ட் எவ்ரி அட்டெம்ப்ட், ஈச் அண்ட் எவ்ரி பேப்பர் ஐ யூஸ் டு புட் த சேம் ஹார்ட் ஒர்க். எப்போவுமே நான் ஃபேவரட் சப்ஜெக்டை அதிகமாக படிக்கணும் அப்படின்லாம் நான் யோசித்ததே கிடையாது. ஏன்னா அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது சிஏலன்றது எனக்கு தெரியும். நம்ம ஒரு சப்ஜெக்டை நல்லா படிச்சுட்டு போவோம், அந்த சப்ஜெக்ட் தான் அந்த அட்டெம்ப்ட்லேயே ரொம்ப டஃப்பாக கேட்பான் அவன். ஸோ நான் அந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம நல்லா எழுதலைன்னு தெரிஞ்சால் நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்மளால் மூவ் ஆனே ஆக முடியாது. ஸோ அதனால் எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஒரே மாதிரி தான் படிக்க ட்ரை பண்ணுவேன். பட் ஆனாலும் அந்த 4 மார்க்ஸில் போனதுக்கு ரீசன் சம்திங், நான் ஏதோ ஆன்சர் மிஸ் அண்டர்ஸ்டுட் பண்ணி மாற்றி எழுதுனது தான் எனக்கு தோணுச்சு லாஸ்ட் அட்டெம்ப்டில். பிகாஸ் லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் வந்து ரொம்ப கேஸ் ஸ்டடீஸாக இருந்துச்சு. ஸோ I didn't figure out the right thing ன்னு நினைக்கிறேன். I thought some other thing and you will know the answer, but when you read the question you will think வேற ஏதோ ஒரு ஆன்சர் கேக்குறான் அப்படினு சொல்லி அந்த மாதிரி some misconception ஆயிடுச்சு. ஓகே, அதுதான் ப்ராப்ளம்னு I figured it out. ஸோ ஐ தாட் ஓகே. அதோட நான் ரிசல்ட் பார்த்துட்டு ரொம்ப டவுனாக ஃபீல் பண்ணேன். அந்த அட்டெம்ப்டில் என்னோடய ஆஃபீஸில் வந்துட்டு ஒருத்தர் வந்து he was science graduate. So he also joined as a direct entry. He left his inter preparation itself. First group முடிச்சார், அதுக்கப்புறம் group 2க்கு he didn't start preparing itself. He completed his entire 3 years of articleship and then he wrote that Jan 25 attempt. He cleared that unit 2D. He will say to me that you will sit and study, but I can't sit and study, that is my problem. Like that he will be telling me always. Okay. But he cleared, I didn't clear. So I got very upset that time.
தட் இஸ் அ திங்ல இன் சிஏ நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து படிப்போம், கிளாஸ்மேட்ஸாக இருப்போம், அண்ட் சடன்லி அவர் பியர்ஸ் வில் பிகம் அவர் சீனியர்ஸ். ஸோ how did you tackle that emotion? Because I've also gone through that. நானும் attempt வச்சு தான் I became a chartered accountant. But I also felt that way at one point where என்னடா நம்ம கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் சிஏ ஆயிட்டாங்க, நம்ம வந்து we are just students அப்படிங்கிற அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன், how did you tackle that? இது வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் என்னையும் ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணிச்சு. நான் ஸ்டார்ட் பண்ண டைம்லேயே என்னை அஃபெக்ட் பண்ணிச்சு. ஏன்னா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ நான் ஐடிடி ஓரியன்டேஷன் போகும்போதெல்லாம் 19 years பசங்கள்லாம் தேல் கம் ஃபார் ஐடிடி ஓரியன்டேஷன். தே ஹவ் கிளியர் போத் குரூப்ஸ் ஆஃப் இன்டர் that time, or else ஒரு குரூப் எழுதியிருப்பாங்க, இன்னொரு குரூப்பில் அட்வான்ஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸில் they'll have exemption. ஸோ only 3 papers to go, they'll complete and they'll start articleship. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது. அதை பார்க்கும்போது நமக்கு தான் ரொம்ப வயசாயிடுச்சு, நம்ம ரொம்ப லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம், நம்ம வந்து நம்ம கெரியரே நம்ம ஸ்பாயில் பண்ணிட்டோம், அந்த மாதிரிலாம் ஐ தாட். ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஐ saw one interview in YouTube. One guy, one person, he is about 58 years I think. Okay. He was a retired bank manager from yes. SBI or something. விஜயராகவன் சார். கரெக்ட். அவர் வந்துட்டு சொன்னார், நான் 58ல் ஐ ஸ்டார்டட் சிஏ, ஐ கம்ப்ளீட்டட் இன் 62. இன் நெக்ஸ்ட் 6 months you all will become CA, why are you worrying about that அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு, he had so much experience, அவருக்கு clients in hand இருந்தாங்க, சிஏன்ற ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் இருந்தால் போதும், he can start his practice. After CA his life was easy, but to complete CA at the age of 58 is very difficult actually. But அவர் வந்து 62 yearsல 4 yearsல he completed, then why can't we அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ அவரால் முடியுது அப்படின்னா நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாது? நீங்கள் எப்படி வேற ஒருத்தர பாட்காஸ்ட் பார்த்து இன்ஸ்பிரேஷன் ஆனீங்களோ, ஐ எம் ஷுர் பீப்புள் ஹூ ஆர் வாட்சிங் ரைட் நவ் வில் டெஃபினெட்லி டேக் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் யூ. பிகாஸ் டு சேஞ்ச் தட் 46 and 47 to 74, and 74 is not an ordinary mark in audit. So how did that transition happen? What differently did you do in this attempt? ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நான் கிளாஸ் வாங்கினேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து Jan 25க்கு அப்புறம் ரொம்ப டிப்ரெஷனுக்கு போயிட்டேன். எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே புரியல, நம்ம என்ன ப்ரிப்ரேஷனில் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதே எனக்கு ஃபிகர் அவுட் பண்ண முடியாமல் இருந்துச்சு. சிஏ கிளாஸ் ரூமில் ரெக்கார்டட் லெக்சர்ஸ். ஆமாம், ஒன்லி ஃபார் ஆடிட் அண்ட் எஸ்எம் காம்போ நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். எனக்கு வந்து என்னென்னா தியரி சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு ஒரு புஷ் தேவைப்பட்டுச்சு அந்த டைமில். சம்னா ஐ வில் கெட் சம் கான்ஃபிடென்ஸ். இப்போ ஒரு சம் நான் போடுறேன், அதுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வந்துடுச்சுன்னா ஐ வில் கெட் சம் கான்ஃபிடென்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சம் நான் அப்படியே போட ஆரம்பிச்சிடுவேன். ஆன்சர் கரெக்டாக வரலனா ஐ வில் ஜஸ்ட் க்ளோஸ் மை புக், ஐ வில் கோ அவுட் ஃபார் சம் டைம். ஆஃப்டர் half an hour 1 hour கழிச்சு தான் ஐ வில் ரீஸ்டார்ட். ஏன்னா அப்போ என்னோடய மூட் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கும். என்னது நம்ம போட்டுகிட்டே இருக்கோம், ஆன்சரே வரல, நமக்கு ஒன்றுமே தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் சம் நான் கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிவிடுவேன்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ தியரிக்கு தான் ஒரு புஷ் வேணும் அப்படின்னு எனக்கு இருந்துச்சு. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஃபோர்டபுளாக எனக்கு இருந்தது உங்களோட காம்போ. அண்டு ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம் ஷோவில் I first saw you guys. So அதுக்கப்புறம் I searched about you, then I got to know about this classes, then I joined. Okay, why not, நம்ம ஒரு ட்ரை கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்லேயும் சொன்னாங்க, நீ கிளாஸ் போ, நீ ரொம்ப நம்பிக்கையே இல்லாமல் இருக்க, ஒருத்தர் மேலே பாரத்தை போட்டுட்டு நீ படிக்க ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து சரி ஓகே நம்ம வந்து கிளாஸ் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ பர்ச்சேஸ்ட் ஆன்லைன். ஆஃப்லைன் வந்து எனக்கு சூட்டபிளாக இல்லை, ஏன்னா என்னால் ட்ராவல் பண்ணி வர முடியல, ஆர்டிகல்ஷிப்பும் மேனேஜ் பண்ணணுன்றனால ஐ சோஸ் வித் ஆன்லைன். ஸோ ஆன்லைன் நான் படித்தேன். ஓகே, நிறையா பேருக்கு இந்த கொஸ்டின் இருக்கும், நீங்கள் வந்து ஆர்டிகல்ஸ் ப்ளஸ் சிஏ இன்டர் குரூப் 2க்கு படிச்சுட்டு இருந்தீங்க. சிமிலர்லி தெல் பி அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வித் ஆர்டிகல்ஸ் தெல் பி ஸ்டடிங், ஆர் வித் காலேஜ் போயிட்டே தெல் பி ஸ்டடிங். அவங்களுக்குலாம் வாட் டிட் யூ டூ? அது வந்து இட் வில் பி அ டிப் ஃபார் தெம்ல, பிகாஸ் த்ரூ அவுட் த டே ஆர் இன் சம் அதர் பிளேஸ். அப்போ எப்போ தான் நீங்கள் படிப்பீங்க, எப்போ தான் லெக்சர்ஸ் பார்ப்பீங்க? ஸோ நான் வந்து இன்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்தே என்னோடய ரொட்டீன் அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. ஏன்னா டேரெக்ட் என்ட்ரியாக ஸ்டார்ட் பண்ணனால நோ அதர் கோ, நம்ம வந்து மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணியே தான் ஆகணும், வேறு வழியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எப்பப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அப்பப்பெல்லாம் படிப்பேன்.
ஃபிக்ஸ் பண்ண மாட்டேன். நான் இப்போ வந்து ஃபுல்லாக படிக்கிறவங்க, காலேஜே போகாமல் படிக்கிறவங்க வந்துட்டு அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. 2 hours காஸ்டிங், 2 hours எஃப்எம், 2 hours ஆடிட் அப்படின்னெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. நான் அப்படி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது என்னால். நான் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் அது அந்த மாதிரி போகாது. பிகாஸ் அது என் கண்ட்ரோலில் இல்லை இல்லையா. ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் காரைக்குடியில் ஆர்டிக்கல்ஷிப் பண்ணப்போ ஐ ஹேட் சம் எனஃப் டைம். ஸோ அங்கே நான் ரொம்ப எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிலாம் ஒர்க் பண்ண மாட்டேன். கரெக்டாக டைமுக்கு போவேன், டைமுக்கு வந்துடுவேன். ஸோ அப்போ ஐ ஹேட் அ பிளான். ஒரு தியரி சப்ஜெக்ட், ஒரு ப்ராப்ளம் சப்ஜெக்ட், அப்படி தான் நான் பிளான் பண்ணிப்பேன். மோஸ்ட்லி மார்னிங் நான் தியரி படிக்க மாட்டேன். ஏன்னா நான் ஏர்லி ரைசர் கிடையாது. ஸோ நான் மார்னிங் கஷ்டப்பட்டு சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சு உட்காந்து தியரி படித்தேன்னா தூங்கிடுவேன். ஸோ அதனால் மார்னிங் சம் தான் பார்ப்பேன். நான் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்துட்டு தான் ஈவினிங் தான் உட்காந்து தியரி படிப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஐ மேனேஜ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு. சேயிங் ஆர்டிகல்ஸை விட காலேஜ் போகிறவங்களுக்கு இட் இஸ் பெட்டர் பிகாஸ் தே ஹேவ் ஃபிக்ஸட் டைமிங்ஸ். ஸோ தே கேன் பிளான் தேர் டே அக்கார்டிங்லி. ஆமாம், காலேஜ் போகிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைல்ல. ஸோ காலேஜ் முடிஞ்சோடனே யூ கேன் கோ. பட் ஆர்டிகல்ஷிப் போகிறவங்களுக்கு அப்படி கிடையாது இல்லையா. ஸோ ஷார்ப்பாக 5:30க்கு ஒரு கிளைண்ட் வருவாங்க ஆஃபீஸ்க்கு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி வி ஹாவ் டு எக்ஸ்டெண்ட் அண்ட் ஒர்க் ஃப்ரம் த மார்னிங். வில் ஹாவ் டைம். அப்போல்லாம் வரமாட்டாங்க. ஷார்ப்பாக 5:30க்கு தேல் கம் அண்ட் சிட். So we no other go, we have to extend and work. We also can't do anything. If the client comes, we have to take care of Kandipa. Sir, okay, say at 7 or something you're going back home. What is your evening routine after going back home? இப்போ lectures மட்டும் பார்க்கறது கிடையாது. You have to put in that effort also. Kandipa. So how is that split happening? ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா 6:45 அந்த மாதிரி வந்தேன்னா 7 o'clock I'll get freshen up and 7 o'clock I'll start watching lectures first. ஒரு லெக்சர் பார்த்து முடிச்சிட்டேன்னா இமீடியட்லி ஐ ஒன்ட் கோ ஃபார் another லெக்சர். அந்த லெக்சரில் பார்த்ததை படிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. படிக்காமல் நம்ம போகவே கூடாது. மெனி பீப்புள் வில் டூ தட் மிஸ்டேக். தேல் பை கிளாஸஸ் 120 hours, 160 hours, 160 hours முடித்தோடனே தேல் ஃபீல் ஓகே ஐல் பாஸ். நோ, you cannot pass at all. You can't even get 10 marks if you do like that. Whatever you see in your lecture, you have to study that. செல்ஃப் ஸ்டடி கண்டிப்பாக பண்ணணும். நம்ம யூ ஹாவ் டு புட் இன் தட் எஃபர்ட். லெக்சர் வந்து கான்செப்ட்ஸ் தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க. பட் அந்த ரீடைனிங் கெப்பாசிட்டி நீங்கள் படிக்க கண்டிப்பாக நம்ம படிக்கணும். படிக்க தான் இன்னமும் நமக்கு கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி வரும், நிறைய டவுட்ஸ் வரும். அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ண தான் வீல் கெட் சம் grip in that subject. ஏன்னா நம்ம என்ன படிக்கிறோமோ அது அப்படியே வராது எக்ஸாமில். தே வில் ஆஸ்க் சம்திங், அப்படியே சுற்றி வளைச்சி மூக்கு தொடுவானுங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு கரெக்ட்லி ஃபிகர் அவுட் இதை தான் அவன் கேட்குறான் அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணுன்னா யூ ஹாவ் டு புட் தட் எஃபர்ட். நிறையா கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். பாஸ்ட் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர்ஸ், எம்டிபிஸ், ஆர்டிபிஸ் அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ப்ராக்டிஸ் இந்த சென்ஸ் நீங்கள் 3 மணி நேரம் உட்காந்து டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணுன்னு நான் சொல்ல வரல. அந்த சம் பேப்பர்ஸாக இருந்தால் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிறப்போ, இப்போ நான் ஒரு கொஷின் பேப்பர் எடுத்தேன்னா ஐ வில் டேக் 4 days டு சால்வ். ஏன்னா என்னால் கண்டினியூஸாக 3 hours அந்த ஒரு கொஷின் பேப்பர்லேயே உட்கார முடியாது. ஐ டோன்ட் ஹாவ் தட் டைம். நெக்ஸ்ட் டே ஆஃபீஸ் போகணும். ஐ ஹாவ் சம் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆல்சோ டு ஸ்டடி இல்லையா. ஒரே சப்ஜெக்டோட என்னால் உட்காந்துருக்க முடியாது. ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன்னா 4 days ஐ வில் டேக் ஃபார் தட் கொஷின் பேப்பர் டு சால்வ். ஓகே, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கொஷினோட கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஹவு எங்கெல்லாம் அவன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸை ட்ரிக்கி பண்ணுவான்ற அந்த ஒரு பேட்டர்னை வி ஹாவ் டு ஃபிகர் அவுட். தட் இஸ் த திங் ஐ ஹேட். ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஐ யூஸ் டு ப்ராக்டிஸ். And for theory also I used to practice question papers like that only. நீங்கள் தியரி படிக்கிறீங்களே, இஸ் இட் லைக் நீங்கள் புக்கை வச்சுட்டு நீங்கள் அப்படியே படிச்சுட்டே பேஜ் திருப்பிட்டே இருப்பீங்களா? ஆர் வில் யூ ரைட் அண்ட் ப்ராக்டிஸ்? ஹவு வில் யூ ரைட் அண்ட் ப்ராக்டிஸ்? I'll take running notes. Okay, when the lectures are happening, running notes எடுப்பேன். அதுக்கப்புறம் இஃப் ஐ ஹாவ் எனஃப் டைம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் அப்போது ஐ யூஸ் டு ரீட் ICAI ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஒன்ஸ். இப்போது லெக்சர்ஸ் வந்து ஒரு சாப்டருக்கு ஒரு 2 lectures 3 lectures இருக்குன்னா அந்த ஒரு லெக்சர் முடிஞ்சோடனே அந்த லெக்சர் போயிட்டுருக்கும் போதே ஐ வில் டேக் ரன்னிங் நோட்ஸ். ஆஃப்டர் சீயிங் தட் லெக்சர் ஐ வில் ரிவைஸ் வித் மை ரன்னிங் நோட்ஸ். அண்ட் தட் என்டையர் சாப்டர் ஒரு 4 lecturesனால் அந்த 4 lectures கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் ICAI ஸ்டடி மெட்டீரியலில் அந்த சாப்டர் ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணுவேன். படிக்க மாட்டேன், ரீட் பண்ணுவேன். ஓகே. ஸோ எனிதிங் இஸ் லெஃப்ட் அவுட்டா
இந்த லெக்சர்ஸையும் தாண்டி அந்த புக்கில் ஏதாவது கொடுத்துருக்கானா அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்காக ஐ வில் ஜஸ்ட் ரீட் அவுட், அவ்வளோதான். ரீட் பண்ணுவேன் ஃபுல்லாக. ஏன்னா நமக்கு வந்து வி ஹாவ் 30 மார்க்ஸ் இன் எம்சிக்யூஸ். ஸோ அந்த எம்சிக்யூஸில் லெக்சரில் சொல்கிறது மட்டுமே வரும்னு நம்ம 100% நம்ப முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால கண்டிப்பாக ரீட் பண்ணுவேன். ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்டுக்கு நான் அது பண்ணேன். அடுத்தடுத்த அட்டம்ப்ட் எனக்கு அந்த புக்கை பார்த்தாலே கோபம் வரும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு see தட் புக். எனக்கு அந்த புக்கை பார்க்கும்போதெல்லாம் நான் ஃபெயில் ஆனது தான் ஞாபகம் வரும். ஸோ ஐ didn't do that. பட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டைம் ஆகுது யூ ஹாவ் டு ரீட் த புக் கம்ப்ளீட்லி. கண்டிப்பாக அது பண்ணணும் எல்லாருமே. ஐசிஏஐ ஸ்டடி மெட்டீரியல் நமக்கு அதான் பைபிள். ஸோ அதை நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டியாவது ரீட் பண்ணணும். அது பண்ணாமல் போகக்கூடாது எக்ஸாம். That is for sure 100%. People ask me also கான்செப்ட் புக் படிக்கணுமா இல்லை ஐசிஐ ஸ்டடி மெட்டீரியல் படிக்கணும்னா, இஃப் யூ கேன் ஸ்டடி ஃப்ரம் ஸ்டடி மெட்டீரியல் டெஃபினெட்லி கோ ஃபார் தட். பிகாஸ் கான்செப்ட் புக் நானே எழுதினது கிடையாது. இட் இஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் தட் ஐசிஐ புக் ஒன்லி இன் அ கன்சைஸ் வெர்ஷன் அண்ட் இட் இஸ் கிவன் டு யூ. இஃப் யூ கேன் ஸ்டடி ஃப்ரம் த பைபிள் இட் செல்ஃப் யூ ப்ளீஸ் கோ வித் த பைபிள் அப்படின்னு தான் நான் எப்போதுமே ஐ டெல் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் எல்லா சாப்டர்ஸ்லேயும் பின்னாடி கொஷின்ஸ் இருக்கும். இஃப் வி ஹாவ் சம் லக் அந்த கொஷின் அப்படியே வரலாம், நமக்கு வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. There's lots of chances. கண்டிப்பாக இன் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம் பேப்பர்ஸ்லாம் we can expect that. So coming to the number of hours that you studied, எவ்வளோ number of hours were you able to study before the exams? For how many months did that go on for? நான் வந்து இன்டர் ஜாயின் பண்ணிட்டு உடனே ஐ ஸ்டார்டட். ஏன்னா 9 monthsல ஐ ஹாவ் டு கோ ஃபார் எக்ஸாம். ஸோ அதனால இல்லை இந்த அட்டெம்ப்ட் யூ காட் 74 in this attempt. அது மட்டும் ஓகே. இந்த அட்டெம்ப்டில் வந்துட்டு March 4 ரிசல்ட் வந்தது. 5 நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் படிக்க. ரிசல்ட் வந்த நெக்ஸ்ட் டே நீங்கள் லெக்சர்ஸ் வாங்கிட்டீங்களா? வாங்கிட்டேன். ரிசல்ட் வந்த நெக்ஸ்ட் டே நெக்ஸ்ட் டேவே லெக்சர்ஸ் வாங்கிட்டேன். அன்னைக்கு நைட்டே வாங்கினேன்னு நினைக்கிறேன். ஓ சேம் டே ஆஃப் ரிசல்ட்? ஆமாம், நைட்டு தான் 11 o'clock ஆர் சம்திங் அன்னைக்கே வாங்கிட்டேன். வாங்கிட்டு நெக்ஸ்ட் டே ஐ ஸ்டார்டட். ஓகே. ஸோ படிக்க ஆரம்பித்தேன். அது வந்து எப்படின்னா மார்னிங் வந்து 6 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா 9 வரைக்கும் படிப்பேன். மார்னிங் 6 to 9 3 hours. அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ் போயிடுவேன். 10க்கு போனேன்னா 6 ஆஃபீஸ்லேருந்து கிளம்புனேன்னா 6:30 ஐ வில் ரீச். ஸோ 6:45 அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். லேட்டாக வந்தேன்னா 7க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். 11:30 12 வரைக்கும் படிப்பேன். ஓகே. ஈவினிங். So 4-5 hours in the evening and morning 3 hours. Solid 8 hours along with articleship you were able to do it. ஆமாம், 8 hoursல 6 hours எஃபெக்டிவாக இருக்கும். Yeah, that is there for sure. But 8 hours you'll be with the books. ஆமாம். And this you're doing along with articles. Definitely I'm sure students who are watching this எதுவுமே பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆர்டிகல்ஷிப்பும் போல காலேஜும் போலன்னா அவன் யோசிப்பான். கண்டிப்பாக இவங்களே 8 hours வித் ஆர்டிகல்ஸ் படிக்கிறாங்கன்னா நம்ம அதில் டெஃபினட்டாக அதுலேருந்து அட்லீஸ்ட் 1 hour எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும். அவங்களுக்குலாம் நிறைய டைம் இருக்கும், யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக அந்த டைமை. ஆனால் அட் த சேம் டைம் அவங்களுக்கு நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸும் இருக்கும். எஸ் வித்யா. நவ் கமிங் டு த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் பார்ட். ஸோ யூஸ்வலி நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்கிறது என்னென்னா, நீ கரெக்டான இடத்துல இஃப் யூர் ஏபிள் டு டெல் நோ தென் டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஆல்சோ see that successful. Which was your biggest distraction? பிக்கஸ்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் ஆர்டிகல்ஷிப், கொஞ்சம் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். சரௌண்டிங்ஸ், என்விரான்மெண்ட் எல்லாமே. ஆர்டிகல்ஷிப் எப்படின்னா ஆல் டேஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஷிப் won't go good. சம் டேஸ் வில் பி பேட் டேஸ். நீங்கள் தப்பு பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ அதுக்காக நீங்கள் கொஞ்சம் கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணலாம். இல்லை ஒரு சில டைம் வேறு யாராவது தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க, நீங்கள் அந்த ப்ளேமை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எனிதிங் கேன் ஹேப்பன் இன் ஆர்டிகல்ஷிப். அண்ட் நம்ம ஜென்ரல் பப்ளிக்கோட டெய்லி வி ஆர் இன் கனெக்ஷன். ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ தே வில் கம் அண்ட் புட் அவுட் தேர் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். ஸோ அதெல்லாம் கேட்கும்போது நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அப்செட்டாக இருக்கும். என்னடா வாழ்க்கை இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ஆர்டிக்கல் அசிஸ்டன்ட்ஸ் ஆர் த அண்டர் ரேட்டட் எம்ப்ளாயீஸ் ஆக்சுவலி. Very true. I also felt that way when I was doing articles. அன்பெய்டாக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி நிறைய ஃபீல் ஆகும். பட் isn't that also the time that we learn a lot? கண்டிப்பாக. ஸோ இப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்டானா உங்களை அசிங்கமாக பார்க்க மாட்டோம். பட் சிஏ ஆகிட்டு அதே கேள்வியை கேட்டால் வி லைக் என்னடா சிஏக்கு இது கூட தெரியலையா. பட் திஸ் இஸ் த டைம் ஃபார் யூ டு லேர்ன் ஆல்சோ. ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம ஏதாவது ஒன்று லேர்ன் பண்ணிக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும்.
எதுவுமே கஷ்டப்படாமல் நமக்கு கிடச்சிடாது இல்லையா. So distraction, articles is your biggest distraction. Second you said was society and environment. சொசைட்டி இந்த சென்ஸ் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்கெல்லாம் கிளியர் பண்ணிவிடுவாங்க. நீங்கள் வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த அட்டம் ஸ்கிப் பண்ணிவிடு, அடுத்த அட்டம் எழுது அப்படிம்பாங்க. சிஏனா என்னன்னே தெரியாதவங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம கேட்கக்கூடாது. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாமல் அதில் நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாமல் இருக்கணும்னா நம்ம கொஞ்சம் நம்ம மேலே கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பேசும்போது யாருன்னே தெரியாதவெல்லாம் நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறானே அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் கோவம் வரும். ஸோ இவங்கெல்லாம் நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம நிலமை ஆயிடுச்சேன்னு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஆக்சுவலி கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆமாம். அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து என்விரான்மெண்ட்டு நான் சொன்னேன். நான் வந்து ஹாஸ்டலில் இருந்தேன். ஸோ 4 ஷேரிங் ரூமில் தான் இருந்தேன். ஸோ ஹாஸ்டலில் இருக்க எல்லாரும் சிஏ பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்கெல்லாம் வேறு வேறு ப்ரொஃபஷன். ஸோ அவங்க தே வில் ஹாவ் தேர் ஓன் சார்ட் ஆஃப் இது இருக்கும். ஃபோன் பேசுவாங்க, சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு சுற்றி எந்த மோட்டிவேஷனுமே இருக்காது. வா நம்ம லைஃப்பை ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருப்பாங்க. யாருமே வா நம்ம படிக்கணும், நம்ம முடிக்கணும்னு நம்மளை கூப்பிடுற மாதிரியே இருக்காது. If they are not in the CA stream, obviously they are enjoying life. And உங்களுக்கு அது பார்க்கும்போது it will pull you down. ஆமாம். What about phone and social media, since you mentioned? Social was media, that a distraction for you? Social media நான் ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஆக்சுவலி. அந்த ஸ்க்ரோலிங் அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்க? ஃப்ரம் மை ஸ்கூல் டைம்ஸ்லேருந்தே ரொம்ப சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவ் கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் நான் நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசுகிறதே கிடையாது. அவங்கெல்லாம் தே யூஸ் டு மெசேஜ், தே யூஸ் டு மீட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி, அந்த மாதிரிலாம் தேல் டூ. தேல் புட் போஸ்ட், இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் போடுவாங்க, ஸ்டேட்டஸ் வைப்பாங்க. நான் அதெல்லாம் பண்ணுறதே இல்லை. அதனால நான் நிறைய கான்டாக்ட்ஸையும் இழந்திருக்கேன். பட் என்ன கேட்டால் சோஷியல் மீடியா வந்துட்டு வில் டிஸ்ட்ராக்ட் யூ heavily actually. Have you felt like you're lonely in this journey? Because CA students are, when you have friends, they will go on to next level or you will move on to the next level, and you feel like you're always studying all by yourself and mostly it's recorded lectures. How do you deal with that loneliness? கண்டிப்பாக அது வந்து இருக்கும். என்னமோ நம்ம தனியாகவே பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். புக்ஸோடே வந்துட்டு புக்ஸை தவிர நமக்கு வேறு கம்பேனியனே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். வீட்டில் இருக்கவங்க கூடயும் அதிகமாக பேசுகிறதுக்கெலாம் நமக்கு டைம் கிடைக்காது. எக்ஸாம் லீவ் வாங்கி வீட்டுக்கு போனோன்னா படிக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு டைம் கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு 10 மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக அவங்கக்கிட்ட நம்ம ஏதாவது ஒன்று பேசிட்டா ஐயோ 10 மினிட்ஸ் போயிடுச்சு, நமக்கே லீவ் கம்மியாக தான் கிடச்சிருக்கு, நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவாக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப லெட் அவுட் பண்ண முடியாது. என்ன கேட்டால் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, நீங்கள் வந்து ஒருத்தவங்க கிட்ட பேசினா தான் என்னோடய டிப்ரெஷன் போகுன்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு போகக்கூடாது. நம்ம வந்து சாங்ஸ் கேட்கலாம், தனியாக போய் கொஞ்ச நேரம் வாக் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நம்மளே தான் டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளியே கொண்டு வரத்துக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும். இல்லைனா நம்ம ரொம்ப லோன்லியாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். அந்த லோன்லினஸ்ஸே நம்ம கான்ஃபிடென்ஸை எடுத்துரும். நம்மளால் படிக்கவே முடியாது. அதுக்கப்புறம் எது பண்ணாலும் நமக்கு வரல, நம்ம எப்படி எக்ஸாம் எழுத போகிறோம், கண்டிப்பாக நம்ம ஃபெயில் தான் ஆக போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தோணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ நான் நிறையா சாங்ஸ் கேட்பேன். மோட்டிவேஷ்னல் சாங்ஸ்லாம் நிறையா கேட்பேன். ஸோ அதெல்லாம் வந்து கேட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்கும். ஓகே நம்மளால் கண்டிப்பாக முடியும், படிக்கலாம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் ஐ அகெயின் ஸ்டார்ட் ஸ்டடிங். அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஒரு பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு நான் வச்சுப்பேன். எல்லாரும் அதை வச்சுக்கணும். அவங்க வந்து ஃப்ரெண்டாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அம்மாவாக இருக்கலாம், அப்பாவாக இருக்கலாம், யாராக வேணாலும் இருக்கலாம். ஒன் பர்சன். அவங்கக்கிட்ட நான் என்னோடய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை எல்லாம் கொட்டுவேன், திட்டுவேன். எனக்கு கோபம் வரும்போதெல்லாம் என்ன வேணாலும் ஐ கேன் டாக். எனக்கு அழுகணும்னு தோணுச்சுன்னா அவங்கக்கிட்ட மட்டும்தான் அழுவேன். Who is that person? அது வந்து எங்கள் அம்மாவோட தங்கச்சி, என்னோடய சித்தி. ஸோ அவங்க தான் வந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே அப்படி தான் ரொம்ப பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. ஸோ அவங்கக்கிட்ட நான் வந்து எல்லாத்தையும் கொட்டிட்டேன்னா ஐ வில் பி ரிலாக்ஸ்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ வில் ஸ்டார்ட் மை ரொட்டீன்.
அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக ஒரு பர்சன் எல்லாருக்குமே இருக்கணும். நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுக்கிறது ரொம்ப தப்பு. லிமிட்டடான ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க குட் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கணும். உங்களோட அப்லிஃப்ட்மெண்ட்டுக்காக அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். வெரி ட்ரூ, கரெக்ட். கண்டிப்பாக. நவ் கம்மிங் டு யுவர் ரிசல்ட் டே, நீங்கள் அந்த ஆடிட்டில் 74ன்னு பார்த்தீங்களா? அது எதிர்பார்த்தீங்களா? டிட் யூ எக்ஸ்பெக்ட் தட்? டிட் யூ ஸ்டடி ஃபார் தட் ஆர் டிட் யூ ஸ்டடி ஃபார் 60+ அட்லீஸ்ட்? நான் வந்து லாஸ்ட் டைம் 4 மார்க்ஸில் போச்சு. ஸோ இந்த டைம் ஐ டிசைடட் ஐ ஷுட் நாட் டூ ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணவே கூடாது. ஐ ஷுட் நாட் பெக் ஃபார் மார்க்ஸ் ஃப்ரம் ஐசிஏ. ஐ ஷுட் பாஸ் ரைட் ராயல் அப்படின்றது நான் டிசைட் பண்ணேன். பட் 74 வாங்கணும்லாம் நான் நினைக்கல. 55 to 60 வந்தால் ஐம் ஓகே, ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைட், ஐ எம் ஹாப்பி ஆல்சோ அப்படி நினச்சி தான் நான் படித்தேன். ஸோ எக்ஸாம் வாஸ் குவைட் ஈஸி. ஸோ ஐ தாட் ஓகே கண்டிப்பாக 55 to 60 வந்துடும் அப்படின்னு தான் இருந்தேன். ரிசல்ட் வந்து ஆக்சுவலி ஆஃப்டர்நூன் 2 o'clockன்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஐ தாட் ஓகே 2 o'clock பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாட்டர்டே ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வந்து தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டு ஹாஸ்டலில் வி ஹாவ் டெய்லி கோர்ஸ் டு டூ. ஐ வென்ட் டு வாஷ் மை க்ளோத்ஸ். ஆக்சுவலி சண்டே தான் லீவு, ஸோ வி ஹாவ் மோர் க்ளோத்ஸ் டு வாஷ், வில் டூ தட் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வென்ட் தட். தென் ஆஃப்டர் தட் ஐ கேம் டு மை ரூம். அப்போ தான் என்னோடய ஆஃபீஸ் கொலீக் ஷீ டெக்ஸ்டட் மீ, ரிசல்ட்ஸ் கேம், வாட் அபவுட் யுவர் மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Then I asked, results came? They told afternoon only, right? Her college friend or someone appeared for CA, so she came to know about that and she asked me. Then only okay, I'll see the result and I'll text you back அப்படின்னு சொல்லிட்டு I went and I entered my roll number, captcha, everything. While submitting only my hand was shivering, everything was shivering because this is my do or die attempt. I have to do it because I'm in my second year of articleship. So இப்போ நான் முடிச்சாதான் I'll have at least some 9-10 months for my final preparation. ஸோ திஸ் இஸ் மை டூ ஆர் டை அட்டம்ப்ட்டுன்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். ஸோ தட் என்டையர் ஜேர்னி கேம் ஃபார் தட் 5 minutes இன்டு மை மைண்ட். ஸோ ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அட் லாஸ்ட் ஐ சப்மிட்டட் அண்ட் ஐ சா 74 அந்தளவுக்கு நம்ம எழுதியிருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ தாட். அதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. Very, very happy for me also to see that 74 marks in audit. நீங்கள் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணும்போது கூட எனக்கு தெரியல, பட் அந்த அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் மீட்டில் யூ கேம் டு see me in person. That really touched my heart, and that is also one of the reasons why I called you for this podcast. Thank you so much for accepting to be here and sharing your journey. I'm sure so many students who are watching this can relate with you at so many levels, be it studying along with articles or taking that attempts, and you telling me that ma'am நான் 50ல் பாஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் முடிவெடுத்தேன். டெஃபினட்டாக ஐ ஷுட் புட் இன் மோர் எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் ஐ ஷுட் அச்சீவ் தட் 60+ அப்படின்னு சொன்னதெல்லாம் ஐ எம் ஷுர் அ லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் டேக் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் தட். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீயிங் ஹியர் வித்யா. தேங்க்யூ மேம். அட் லாஸ்ட் நான் சொல்லணுன்னா எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணால் சக்ஸஸ் வந்துடும் அப்படின்னு. பட் ஸ்மார்ட் ஒர்க் வந்து எல்லாருக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. we have to do hard work. நம்ம ஆர்டிகல்ஸில் ரொம்ப எக்ஸலண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கலாம், பட் we have to spend time with books to clear CA. அந்த டைம் வந்து CA will demand. நம்ம கண்டிப்பாக அந்த டைம் கொடுக்கணும். அந்த டைமை கொடுக்காதவங்க they will get very good name in articles. They will get very good pay also, but they will not get that CA prefix at last. ஸோ நம்ம எதை அல்டிமேட் கோலாக எடுத்து வந்தோமோ அது நமக்கு கிடைக்காது. ஆனால் அதை தவிர மற்றது எல்லாமே கிடைக்கும். நம்ம நினைப்போம் ஓகே நம்ம கிடைச்சது, நம்ம வந்து சந்தோஷமாக இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்லை நம்ம எதுக்காக இந்த கோர்ஸ் வந்தோம் அப்படிங்கிறத மறக்காமல் அதுக்கு உழைச்சிட்டே இருந்தால் டெஃபினெட்லி கண்டிப்பாக நம்ம வந்து முடிக்கணும். இதுக்குள்ளே வர எல்லாருமே முடிக்கணுன்ற ஒரு டிட்டர்மினேஷனோட தான் வரணும். என்ன நடந்தாலும் செல்ஃப் ஹோப்பை வந்து விடக்கூடாது. நம்மளை இன்ஸ்பயர் பண்ணுறதுக்கு நிறையா பேர் இருக்காங்க. நம்ம எப்போல்லாம் டவுன் ஆகுறோமோ அது வந்து ஒரு பியூட்டி இந்த CA கோர்ஸில். நீங்கள் எப்போல்லாம் வெளியே போகணுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ அது உங்களை பிடிச்சி உள்ளே இழுத்துடும்.
this was my do or die attempt, and this attempt I got 74. Now I got great hope to prepare for final. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எப்போல்லாம் வெளியே போயிடலான்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ இந்த சிஏ உங்களை திரும்ப பிடிச்சி உள்ளே இழுத்துடும். ஸோ இஃப் யூ கிவ் ஹார்ட் ஒர்க், சிஏ won't let you down. அது வந்து கண்டிப்பாக உண்மை. நீங்கள் சிஏ ஃபைனல்லையும் 70+ எடுத்து என் கூட நெக்ஸ்ட் பாட்காஸ்ட்க்கு ஐ வில் வாண்ட் யூ அஸ் சிஏ வித்யா வெரி வெரி சூன் ஹியர் இட் செல்ஃப். கண்டிப்பாக மேம். நெக்ஸ்ட் இயர் திஸ் டைம் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட். எஸ் எஸ் வித்யா. ஆல் ரைட், தேங்க்யூ ஸோ மச் வித்யா.